few minutes to introduce myself. I am now Mata Brahmanandamayee, a Purna Sannyasi who was known earlier as Dr. Kumudar Reddy. I have been a physician by profession, studied Maharishi Ayurveda and practiced Ayurveda integrated with allopathy, and I have written a number of books on Ayurveda. Started the project of ideal Vedic villages of Raj in Odisha, incorporating the 5 Vedic technologies of transcendental meditation. ఇప్పుడు అలల కురిపిస్తుందో లేకుంటే డాన్స్ ని జలధారలాగా కురిపించిందో చూడాలి మనం ఇప్పుడు. స్వయం సహకారం అందరికీ ఆయుర్వేదం అనే పుస్తకాన్ని సమీక్షించమని నన్ను కోరారు. It was basically written by Her Highness Mataji garu in English, and I have been given the prestigious, I feel it, the task of translating it into Telugu. So నాకు పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ఇది ఒక 7 days క్రితమే మృత్యుంజయ్ గౌడ్ నాకు కలిశారు. అది ఇట్ వాజ్ ఎ మిరాకిల్. ఆయన కలవడము, my meeting him and he is asking me to translate this book into Telugu. Really దైవీ ప్రసాదంగా భావిస్తున్నారు మాతాజీ గారు. అండ్ ఐ సాలిసిట్ మాతాజీస్ అనుమతి, మీ అనుమతి కావాలి, మీ అందరి ఆమోదం కావాలి మాట్లాడే ముందు. అయితే సనాతన ధర్మం భారతదేశం ఇప్పుడు విశ్వగురువుగా మారబోతుంది, త్వరలో మారుతుంది. India is going to become Vishwaguru, and the way is already laid. We are in the fray to get into that position. Yajurvedanlo there is this quote, you call it Anuvakam. Na karmana na prajaya dhane na tyage naike amrutatvamanashuhu. Na karmana na prajaya dhane na त्यागेन एके अमृतत्वमानशु. Neither your children, nor your wealth, nor your deeds will lead you to attain immortality. Only you call it renunciation or sacrifice or tyaga. Tyagena eke amrutatvamanashu. Man can attain immortality only through sacrifice. Mataji garu has already laid foundation, a very strong foundation, as how to sacrifice oneself, how to renounce oneself and fall into the activity of well-being of others rather than of one's own. So coming back to this Sanatana Dharma, because when Goud garu, I was fascinated by saying every time Sanatana Dharma, Sanatana Dharma. I was very much impressed by his longevity, longingness, or his desire to spread Sanatana Dharma all around. So I thank you, sir, on behalf of the entire stage. So it was a very recent introduction to me, and it had given me such a beautiful opportunity for me. And I want to quote one more, because this quote was given to me by my Telugu lecturer, Kasireddy Venkat Reddy garu.
in Kamareddy when I was studying my graduation there. Ano bhadraha katavoyantu vishwata. Let the noblest thoughts reach us from all around the world. The thoughts should be noble. So again, I owe on behalf of the stage a lot to Sanatana Dharma, which preaches Loka Samasta Sukhino Bhavantu. And Sanatana Dharma alone preaches it, my dear. No other practice, religious, whether it is any, you call it any religion or anything, practices such selfless preachings. Now, coming to this, it's a humongous task, it's a Herculean task to read through all the pages, all the lines of Mataji Garu and reviewing the book. It is a Herculean task by itself. So I tried my best to put some మీ ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేశాను. దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. బెట్ అనే విషయము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బెట్ గురించి తెలిసింది. బెట్ బ్రహ్మానందమయీ ఎన్లైటన్మెంట్ ట్రస్ట్. బెట్ అండ్ ఐ బీయింగ్ ఎ పోయట్ మై సెల్ఫ్, ఐ క్రియేటెడ్ a small acronym like that. Bet. You can bet on bet. You can bet on bet that you will get what you want, either sacrifice, either service orientation. So once you indulge, once you enroll yourself in this course, you will, I bet on behalf of bet that we get everything. What do you say, Mataji? Yes. So bet The enlightenment. Enlightenment. bet through enlightenment to get what you want. And chapter wise, there are 21 chapters altogether in this book. First, there are 21 pages, 21 pages of introduction alone regarding pure selflessness, pure consciousness, meditation, that is transcendental meditation, Atindriya Dhyanam. It's a very new term for me, it was rather. After I started, I took up on this task, I came to know Atindriya Dhyanam. So, transcendental meditation, true consciousness, increased lifespan. Ayurveda means what? Ayuhu, lifespan. Veda. Veda is a term which is derived from Vitta Dhatu. In Sanskritam, Vitta. Vitta means knowledge. Veda means which is known or which is learned. So Ayurveda, our Vedas, particularly Indian culture, has given everything to the world. And now you can call it, people are researching it, not searching. They are researching. So it's already searched in our Vedas. So one of them is Ayurveda. So Ayurveda, to increase longevity, to increase vigor and vitality throughout the life, Ayurveda is the main stream of Indian philosophy. First chapter deals with, there is a differentiation between true consciousness, what do you call it, Nitya Chaitanya or Shuddha Chaitanya Sthiti, or you call it pure medieval consciousness like we are. We have not attained that Shuddha Chaitanya Sthiti. Once we enroll ourselves, once we entrust ourselves into this course, we will definitely get that true or pure self-consciousness. Page number 6, 7 and 8 of the book that is recommended by Mataji Garu, Forever Healthy. I have not read it so far, but based on that book, one can easily get into this activity without investing more time for preparation. Once we all get all the 4 books that are recommended,
at least one, the first book, Forever Healthy, the, page number 6, 7, 8 of that book will definitely lead us to get ourselves equipped to learn this course. Trikarana, Manasa, Vacha, Karmana. Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam, Mahatmana. Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam, Duratmana. Same term is bifurcated here. Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam, Mahatmana. Manasyekam, Vachasyekam, Karmanyekam, Duratmana. The interpretation is such. So, Manasa, Vacha, Karmana. This Trikarana Shuddhi is explained in the chapter 3. So what you speak, what is in your subconscious level, what is your intrapersonal skill, what is your interpersonal skill, and how do you act, karma. So there should be exact balance of these three, you call it psychosomatic balance, between mind and body relationship. The balance has to be maintained perfectly, and the ways of maintaining such balance have been explained quite lucidly in the chapter 3. Ati sarvatra varjayet, there is a Santu saying, Ati sarvatra varjayet. Excessive exercise, excessive physical strain, excessive journeys, excessive unproductive thoughts will lead us or will be paving our way towards ill health, ailments, diseases. Atiga vyayamam chesina, atiga prayanam chesina, atiga mobile vaadina, atiga TV chusina, ज़्यादा देर टीवी देखे भी तो हमारी जो इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो स्थगित हो जाएगी. मतलब देयर शुड बी सम इम्बैलेंस इन आवर साइकोसोमैटिक बैलेंस. So this particular aspect is narrated in the chapter 4. And I really wondered while going through, so far I translated only 2 chapters, but because I have to review this book, I have to read entire, before you have to read this. The task is that before everybody reads, I should read it first to get the gist of it. So for that, when I was going through every chapter, ఒక అద్భుతమైన అలౌకిక స్థితి కలిగింది నాకు. సో there is no boundary to Mataji's knowledge. I truly felt it within myself, because there is nothing in the world that she has not touched in the book. She has touched every point, every aspect of human life, metabolism, activity, mind, body, consciousness, jnana, everything. And chapter number 5 explains why is this course essential for everyone. Everybody should, I request, everybody should get into this course. And you have been given that chart, Vata, Pitta, Kapha, and that is an index by itself, how to estimate yourself. Na dosham emiti, dani rupam emiti. What is my dosha and what is its form? When you Prakriti and Vikriti, yes. So if you analyze honestly, I mentioned here, if you are honest to yourselves while answering those, while taking those answers, be honest to yourselves, and it is an index to estimate yourself. Form available. The form is also available, and one can register one's name by signing that document and getting into the course. So it is very handy brochure or outlet leaflet. You can go through it and get self-equipped. See, because time is running out. The time is
Okay. So overall, I conclude by saying the gigantic effort of Mataji Garu. May the Almighty give her long life amidst cheers and benevolence of the entire world. ఆమెకి మాతాజీ గారికి సంపూర్ణ ఆయుర్వేది కలగాలని, వారి ద్వారా మనం ఆయుర్వేది మనం చెందాలని, తేజవంతరం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. చివరిగా భగవద్గీతలో శ్లోకం ఉంది, అది ఒకటి ఉటంకించి ముగిస్తాను. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనాః స యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. Great people, whatever they do, we all follow. Whatever standard they set in, we all follow that. By this note, I conclude. Thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you everybody for this opportunity. ఏం చెప్పాలి నేను అమ్మ గురించి? అందరికీ తెలుసు అమ్మ అంటే ఏంటో. అందులో ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతోళ్ళకి అమ్మ అంటే ఫస్ట్ దైవం. అంతే, జన్మనిచ్చిన అమ్మ, బుద్ధి నేర్పించిన భారతదేశం. పల్లెటూరులో పుట్టాను. ఇందాక స్లైడ్స్ చూపిస్తుంటే నేను అలాగే పెరిగాను. చెట్ల కింద కూర్చొని చదువుకున్నాం అనమాట, కింద చాపలు కూర్చొని చదువుకున్నాము. తర్వాత ఈ డాక్టర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఇక్కడ, 1 in a million మా ఫ్యామిలీలో. వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ బయటకు వెళ్ళిపోయాం. ఇంకా చదువుకోవాలి, ఇంకా నేర్చుకోవాలి తపన, ఏదో జీవితం బాగుండాలి, ఇంకా ఇక్కడికంటే ఇంకా బాగుండాలనే తపన. పోయినాము, పిల్లలు బయటంతా 3 పిల్లలు నేర్చుకున్నాము. అండ్ అల్టిమేట్లీ అమెరికా ఇస్ ద బెస్ట్ అంటారు ఎడ్యుకేషన్ కొరకి. ఇంకా నాలెడ్జ్ రావాలంటే, నలుగురికి సేవ చేసుకోవాలంటే అమెరికా బెస్ట్ అంటారు, పిల్లల జీవితం బాగుండాలంటే. సో కష్టపడి ఏదో అమెరికాకి వెళ్ళిపోయినాం. The background, she is an oncologist. She has been a very successful oncologist in US, and then she really got inspired to return back to India, and she said, Mataji, if you are able to come back and be here, then this is the place for me also to retire and just move forward with my own enlightenment. And she's really very warm, compassionate, good-hearted person. I mean, not just a doctor. So I think this is the introduction that I wanted to give. Okay. Thank you ma. అదృష్టం వచ్చి అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాను. చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ అంటే నాకు అక్కడ చాలా అర్థమైపోయింది. ఎందుకు ఏది చేసినా ఎందుకు చేయాలి, ఎందుకు అనేది చాలా గ్రౌండ్ అయిపోయింది అమెరికాలో. దాంతోపాటు ఈ క్యాన్సర్ స్పెషాలిటీ చేశాను, ప్రాక్టీస్ చేశాను. సరిపోలేదు, ఇదే నాకు కీమోథెరపీ, రేడియేషన్, ఈ సర్జరీ, నా క్యాన్సర్ అంటే ఇంతకంటే ఏదో ఉండాలి. మనుషులంతా దేవుళ్ళు అంటారు, మరి దేవుళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతాం మేము? ఏదో ఉండాలి నాన్న, శివ చూపించు, నాకు దారి చూపించు, ఇంకేదో ఉండాలి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్. కానీ తప్పని చాలా మొదలైంది అనమాట. అప్పుడు ఇంటిగ్రేటివ్ ఆంకాలజీకి వెళ్ళిపోయాను. ఈ ఆయుర్వేద, హోమియోపతి, చైనీస్ మెడిసిన్ అన్ని ఎలా కలపాలి అలోపతిక్ మెడిసిన్ తోని, ఎట్లా మనుషులు కొంచెం స్వస్థత పొందాలి, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ ఉండాలి, లాంజివిటీ ఎక్కువ పెరగాలి, ఒకసారి క్యాన్సర్ తీసేసినాక మళ్ళీ రాకుండా ఎలా కాపాడాలి, ఇదంతా చాలా డీప్ గా తట్టుకుందనమాట. దాంతోపాటు ఒక 5-7-8 years వెతికాను, అన్ని అటెండ్ చేశాను, వర్క్ షాప్స్ నేర్చుకొని నేను ట్రై చేశాను. ఒక 6 years ప్రాక్టీస్ లో కలిపేటాను మాతాజీ లాగా. ఇంటిగ్రేటివ్ ఆంకాలజీ, ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ అని అలోపతి చేసుకుంటూ ఇదంతా కూడా చేసుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. ఏమైందంటే అది అంటే ఎదురు గాలికి పోయినట్టుంది అక్కడ. అంటే ప్రజలు అంత రిసీవింగ్ లేరనిపించింది అనమాట. అప్పుడు ఏమన్నా మానేసుకొని
ఏదన్నా ఏంటిదంతా జీవితం అంటే ఇదేనా, చదువుకున్నా, డబ్బులు ఉన్నాయి, బాగానే ఉన్నా, రికగ్నిషన్ ఉంది, పిల్లలు బాగానే ఉన్నారు, ఇంటికి మెడిసిన్ అంటే ఇదేనా, అన్నీ ఉన్నాయి చేతిలో, కానీ ఏం లేదన్న ఖాళీ అంటే ఏదో వైరాగ్యంలాగా వచ్చేసింది అనమాట. ఏదో ఉండాలి ఇంకా అని. దాంతోని సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్తో తిరిగాను, అది మౌంట్ కైలాష్కి వెళ్ళిపోయాను. అన్ని చూసిన తర్వాత అప్పుడు మాతాజీ నాకు పరిచయం అయింది అనమాట. ఎలాగంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ తోని. థ్యాంక్స్ టు ద వాట్సాప్ గ్రూప్. గీత చాలా ఇష్టం, భగవద్గీత నాలెడ్జ్ మాతాజీ ఇంపార్ట్ చేస్తా ఉన్నారు అనమాట. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మాతాజీ దగ్గర నుంచి అక్కడ నాకు ఎక్కడ టచ్ అయిందంటే, అర్జున అంటే ఏదో వీక్ మైండెడ్, ఏదో చేతగాలేదు, ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్నాడు, ఆయుధాలన్నీ పడేసిండు కింద అని నేను కొట్లాడని చెప్పిండని. మాతాజీ దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నంటే నేను, అర్జున ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ మైండెడ్, వెరీ స్కిల్ఫుల్ వారియర్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట నాకు, ఉత్త వీక్ మైండ్ కాదు, మాలాగే స్ట్రాంగ్ మైండ్ అర్జున. హౌ కెన్ ఐ గెట్ కృష్ణస్ టీచింగ్స్ నౌ విత్ దిస్ స్ట్రాంగ్ మైండ్ అండ్ స్కిల్ఫుల్, హౌ కెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై స్కిల్ అని ఇంకా మాతాజీది ఎంటబడినా అంటే ఇంకా చాలా గీత అది నేర్చుకొని చదువుకుంటూ అట్లా కనెక్ట్ అయిన మాతాజీకి. ఇంకోటి ఏం చెప్పిందంటే, నేను అప్పుడు ఇంకా యూఎస్లో ఉన్నా, మెడిటేషన్ చేయమన్నారు. నేను చేస్తున్న మాతాజీ 3-4 years నుంచి చేస్తున్నా అంటే, నువ్వు టీఎం నేర్చుకో అన్నారు, ట్రాన్స్జెండర్ మెడిటేషన్. అంతవరకు విన్నా కానీ నేను చేయలేదన్నమాట. సేమ్ డే చెప్పగానే మా ఊర్లో ఒక టీచర్ ఉంటే టీఎం టీచర్ వెళ్ళి చేసుకున్నాను. సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ మెడిటేషన్ లో అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాను. ఫస్ట్ సెషన్ ఇంట్రడక్షన్ తోనే అప్పుడు తెలిసిపోయింది ఏదో ఉంది ఇందులో, ఏదో ఉంది అనుకుని ఇంక దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు అనమాట. టీఎం హెస్ బికమ్ మై లైఫ్ ఎవ్రీడే. ఇటుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా గురుదేవ్ అనిల్ గారు ఒక పిల్లర్ అయిపోయారు. ఈ ట్రాన్స్జెండర్ మెడిటేషన్ ఎలా ముందుకెళ్ళి చేయాలి, ఇంకా నాతో పాటు మా ఫ్యామిలీ కొంతమంది కూడా అటెండ్ చేశారు అనమాట. సో మాతాజీ దగ్గర 2 things నాకు, ఏదన్నా మోక్షం కావాలి, అన్నీ అయిపోయినాయి, కామము అన్నీ అయిపోయింది, ఇక మోక్షం ఎలా రావాలి, ఆ మోక్షం వచ్చి పోవడం కాదు, మోక్షం వచ్చినాక ఎలా బతకాలి, రోజు ఎలా బతకాలి, ఇక్కడ చనిపోవడం కాదు, ఆ తపనతోని ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాను. ధ్యానము, శివుడు, మాతాజీతో పాటు ఉన్న అదృష్టంతో హరిద్వార్కి వెళ్ళాను. ఒక 10 రోజులు కలిసి ఉండే అదృష్టం వచ్చింది. శ్రీశైలం వెళ్ళాను అన్నయ్యతో పాటు. సో చాలా ఇటువంటి మాతాజీ, ఇందాక సనత్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు, నాట్ ఈవెన్ స్టోన్, ఒక్క రాయి కూడా టచ్ చేయకుండా లేరు మాతాజీ. హెల్త్, వెల్నెస్ ఎలా కాపాడుకోవాలి, హెల్త్ ని ఎలా ప్రివెంటివ్ కేర్ తీసుకోవాలి, ఈ సింపుల్ ఆయుర్వేద దీంతో నేను చెప్పారు కదా, దట్స్ వెరీ ట్రూ. ఏది నాలెడ్జ్ అనేది ఓషన్ మాతాజీ అమ్మలాగానే, ఇంకా ఏది అడుగును చెప్తారనమాట, ఏది అడుగు చెప్తారు. అటువంటి మాతాజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నందుకు నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఈరోజు. So, I am no powerful enough to introduce Mataji. So what I am doing is I am trying to introduce Mataji's medical products, means Ayurveda mandulu and aushadalu, plus some few of the books in Yadragutta, because we are having an yajna of 28 days in Yadragutta Akandanama Ashramam, starting from April 13 to May 10th. In that, and also we are conducting 108 yajnas, Ashya Suvarna, Lakshmi Rao yajnam in different parts and districts of Andhra Pradesh and Telangana. There you will get to this Mataji's books and medical products. That service I can do. Thank you, Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకోటి బాబు ఇన్విటేషన్ కార్డు స్పెసిఫికేషన్ అయిన తర్వాత మాతాజీ ఉంటారు, సైన్ ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మనకు టైం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గెస్ట్లకు సన్మానం చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి మరి మన గెస్ట్లు ఉన్నటువంటి ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మాతాజీ గారి పేరు మీద హేమ గారు, అనిల్ గారు, సనత్ కుమార్ గారు అండ్ లక్ష్మణ్ రావు గారు, ప్రభుజీ గారు, ప్రవీణ గారు, లక్ష్మీ పార్వతి గారు,
డాక్టర్ అండేకర్ శ్రీనివాస్ గారు, లలిత గారు. ఇంకెవరైనా మర్చిపోతే దయచేసి మన్నించి ముందుకు రావాల్సిందిగా మనవి. రత్నాకర్ శర్మ గారు. తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్లేస్ లో కూర్చోండి. కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క 2 నిమిషాలు మన జాతీయ గీతాన్ని మీడియా మిత్రులు, ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరూ కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాలి. అంటే నాకు కొంతమంది పేర్లు తెలియవు, అందుకనే నేను అలా సంబోధించాను. కదా మీరందరూ కలిసి మాతాజీతో ప్రయాణం చేస్తున్నారు కదా, మీరు ముందుండాలి. అసలు ఇలా ఉండాలి. నెక్స్ట్ అనిల్ గారు. చిన్నారులు కూడా రెడీగా ఉన్నారమ్మా, మీ చేతుల మీదుగా సన్మానం అందుకోవడానికి. అనిల్ గారు ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం. ప్రవీణ గారు, లక్ష్మీ పార్వతి గారు, రత్నాకర్ శర్మ గారు. రత్నాకర్ శర్మ మళ్ళీ కనపడతా ఉంటాడు. లక్ష్మణ్ రావు గారు, ప్రభుజీ గారు, మాతా మధుమంజరి దేవి గారికి, తర్వాత కళాకారులు నాట్య గురువులు రాధా గారు, హరిణి గారు, అదే విధంగా స్వరాజ్య లక్ష్మి గారి తరఫున ఎవరైనా వస్తే వారు కూడా స్టేజీ మీదకి రావాల్సిందిగా మనవి అండి. ఓం గురుభ్యో నమః. Anil garu is a full-time TM teacher in Hyderabad. Very devoted and very hard-working. He left his very lucrative job, corporate job, and then when I said to him, there is no TM teacher in Hyderabad, he said, Mataji, I've always been my dream to be a TM teacher, and I want to be a full-time TM teacher. But of course, there have been these challenges with the 3 years of COVID and all that. But we are very fortunate that he's here. He's not only a TM teacher, but also he's we call it, Siddhi administrator. That means, Maharishi has given many advanced techniques to people like Anilji. And he's ready to, he's giving those courses also. Jai Gurudev, go ahead. నేను చెప్పిన దగ్గర నుంచి 5 minutes మొదలు పెడతా. జై గురుదేవ్. యస్య నిశ్వసితం వేద యో వేదేభ్యో అఖిలం జగత్ నిర్మమే తమహం వందే విద్యాతీర్థ మహేశ్వరం. అంటే ఎవరి నిశ్వాస వేదమైందో, ఏ వేదం నుంచి అయితే ఈ సకల చరాచర జగత్తు ఉద్భవించిందో, ఎవరైతే నిర్మలమైనటువంటి అంటే ఎటువంటి మలాలు లేనటువంటి సకలమైనటువంటి విద్యలకి తీర్థమైనటువంటి మహేశ్వరుడు, నా గురువు పరమ పూజనీయ మహర్షి మహేశ్వరు గారికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ,
అదే గురు పరంపరలో పరమ పూజనీయ మహర్షి మహేష్ యోగి గారి ఇంకొక ఆణిముత్యం శిష్యులు పూజ్య మాతాజీ బ్రహ్మానందమయ్యి మాతాజీకి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ వేదిక మీద అలా ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎందరో మహానుభావులు ఎదురుగుండా ఉన్నారు, అందరికీ వందనాలు తెలుపుతూ మాతాజీ ఏం మాట్లాడినా అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు మాతాజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి హేమా గారు కావచ్చు, డాక్టర్ హేమా గారు కావచ్చు, లక్ష్మణ్ గారు కావచ్చు, చారీ గారు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ చెప్పింది ఒకటే కామన్గా ఒకటి చెప్పారు. ఆవిడ ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడినా ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్. ముందు ఆవిడ బేసికల్గా ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్, కానీ ముందు భావాతీత ధ్యానం నేర్చుకోమని అందరికీ చెప్తారు. సో ఎందుకంటే మహర్షి గారు ఆ విధంగా మాతాజీని ఇన్స్పైర్ చేశారు. మహర్షి గారి ఇన్స్పిరేషన్ ద్వారా మంచి ఉధృతమైనటువంటి ప్రాక్టీస్, అలోపతిక్ ప్రాక్టీస్ నుంచి ఆయుర్వేద కన్వర్ట్ అయ్యి ఆయుర్వేద యుఎస్లో ఇంచుమించు 20 years అద్భుతంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అక్కడ ఉండి నేను చేస్తున్నాను, మరి నా దేశానికి కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఓన్లీ ఆయుర్వేద ఒకటే సరిపోదు, మొత్తం ఆయుర్వేదంలో పార్ట్స్ అన్ని అంటే సమాజాన్ని కూడా బాగు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇన్ని కార్యక్రమాలను చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు మాతాజీ. దాంట్లో నా వంతుగా చిన్న సహాయం ఇది భావాతీత ధ్యానం నేర్పించడం. ఇంచుమించు మాతాజీ ప్రాద్బలంతోనే నేను నా కార్పొరేట్ జాబ్ వదిలి మళ్ళీ దీంట్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. నాకు మాతాజీ ఎన్నో విధాలుగా సహాయం చేయడం అనేది కూడా జరిగింది. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మాతాజీ. జయ గురుదేవ్. సో ఇప్పటి నుంచి 5 minutes లెక్కేసుకోండి. జయ సో జయ గురుదేవ్. సో భావాతీత ధ్యానం అంటే మాతాజీ తరచూ చెప్పేటువంటి మాట ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్, భావాతీత ధ్యానం. ఈ భావాతీత ధ్యానం ఏంటి అంటే ఇది పరమ పూజనీయ మహర్షి మహేష్ యోగి ద్వారా విశ్వవ్యాప్తం చేయబడినటువంటి టెక్నిక్. ఇది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లోనూ 25 million ప్రజలు నేర్చుకుని ఉంటారు దీన్ని. అంటే ఈ దేశం ఆ దేశం అని లేదు, ప్రతి దేశంలోనూ మాకు ఒక సెంటర్ ఉండడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక సెంటర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అమెరికా లాంటి సిటీస్లో సిటీకి 4-5 centers ఉండొచ్చు, అంటే వెల్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో. ఈవెన్ ముస్లిం కంట్రీస్ లైక్ సౌదీ అరేబియా, షార్జా, యుఏఈ ఇలాంటి దేశాల్లో కూడా మాకు సెంటర్స్ ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్లో కూడా వెల్లీ రన్నింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సెంటర్ ఉన్నది. సో ఇది ఇంత పాపులర్ అవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే అది మహర్షి గారి తపఫలం. రెండోది ఏంటంటే ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఇది ఇంత పాపులర్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది నేర్చుకోవడానికి వెరీ ఈజీ, ప్రాక్టీస్ చేయడం అంతకన్నా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఎంత ఈజీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు కూర్చున్నారు కదా, రైట్? నేను అనుకుంటున్నాను మీరు సుఖంగా కూర్చున్నారు, నేను అనుకుంటున్నాను, నాకు తెలియదు కదా మీరు సుఖంగా కూర్చున్నారు లేదు అని. సో ఒకవేళ సుఖంగా కూర్చోకపోతే అడ్జస్ట్ యువర్ పోజ్. సుఖంగా కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని మార్నింగ్ 20 minutes, ఈవినింగ్ 20 minutes ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి టెక్నిక్ భావాతీత ధ్యాన ప్రక్రియ. సో దీన్ని నేర్చుకోవడానికి ఎటువంటి నియమాలు ఏమీ లేవు. అంటే మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్, స్పెషల్ డైట్ రూల్స్, మీ నమ్మకాలు విశ్వాసాలు మార్చుకోవాల్సిన అవసరాలు ఇటువంటివి ఏమీ కూడా లేవు. ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవచ్చు దీన్ని. రిజల్ట్స్ మటుకు చాలా పవర్ఫుల్గా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ అండ్ గ్యారంటీడ్ ఆల్సో, రైట్? వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ వారంటీ, ఇట్స్ అ గ్యారంటీడ్ రిజల్ట్స్, రైట్? రెండో కండిషన్ ఏంటి, రెండోది ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ సైంటిఫికల్లీ వెరిఫైడ్ అండ్ వ్యాలిడేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ భావాతీత ధ్యానం మీద 30కి పైగా దేశాల్లో నియర్లీ 200కి పైగా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, యూనివర్సిటీస్లో 700కి పైగా పరిశోధనలు జరిగినాయి. ఆ పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. పరిశోధనలు దేని మీద జరిగినాయి అంటే ఈ భావాతీత ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అది మన మానసిక సామర్థ్యం మీద ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నది, ఆరోగ్యం మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది, మన ప్రవర్తనలో ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇవి ఇండివిజువల్గా వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్. దీని ద్వారా దీని ఎఫెక్ట్ సమాజం మీద ఏ విధంగా పడుతున్నది అనే దాని మీద ప్రయోగాలు జరిగినాయి. ఈ 700 పరిశోధనలు అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించినాయి కాబట్టి ఇంతమంది దీన్ని నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ ప్రయోగాల్లో కూడా కంపారిటివ్ స్టడీ జరిగింది. అంటే భావాతీత ధ్యానం, అదర్ ప్రాక్టీసెస్, కంపారింగ్ స్టడీ. సో సైంటిస్టులు వాళ్ళు ఏం రికమెండ్ చేశారంటే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్. సో దే ఆర్ రికమెండింగ్ now to learn transcendental meditation in the advanced countries, and
లేటెస్ట్ నౌ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో దే స్టార్టెడ్ టు రికమెండ్. సో ఇది ఎ బ్రీఫ్. జనరల్గా మెడిటేషన్ అన్న వెంటనే ఇమీడియట్గా మన మనసులోకి స్ఫురించేది ఏంటంటే ఏకాగ్రత చేయడం. ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? రైట్. కానీ ఈ భావాతీత ధ్యాన ప్రక్రియ ఆ విధమైనటువంటి ప్రక్రియ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. భావాతీత ధ్యాన ప్రక్రియ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్, fundamentally unique program. It's very easy to learn, very simple to practice. Even in a 3-year-old kid also can learn and practice very easily because the teaching procedure is very systematically designed and developed program. లేకపోతే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్స్కి వస్తాను నేను. ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనం ప్రకృతి నియమాలకి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వ్యాధులకి లోనవడం అనేది జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు నుంచి నేను మాట్లాడడంతో పాటుగా నేను ప్రశ్న వేస్తే మీరు కూడా రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటాను. సో ప్రకృతి నియమాలు ఏంటంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు ఒక 1 or 2 జనరేషన్స్ బ్యాక్ వెళ్దాం. ఆ వెళ్ళే ముందుగా ఒకటి చూద్దాం. పక్షులు ప్రతిరోజు ఈ ఆహారాన్ని సెర్చ్ గురించి ఎప్పుడు అవి గూటి నుంచి బయటకు వచ్చేసేవి? ఎర్లీ మార్నింగ్. అంటే సూర్యుడు ఉదయిస్తుంటే అవి బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఎప్పుడు గూటికి చేరుకునేవి? సూర్యాస్తమయానికి గూటికి చేరుకున్నాయి. రైట్. ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వద్దాం. ఒక 2 జనరేషన్స్ ముందు మీ ఫాదర్ కావచ్చు, మీ ఫాదర్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఎప్పుడు లెగిసేవారు? ఆ విధంగా సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు, వాళ్ళు లేచిపోయేవారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడు పడుకునేవారు? సూర్యాస్తమయానికి పడుకునేవారు. అంటే అక్కడ అయిపోయి తినేయడం అయిపోయింది. ఒక జస్ట్ 1 or 2 hours పడుకోవడం జరిగింది. మన కండిషన్ కొద్దాం, మనం ఎప్పుడు పడుకుంటున్నాం, ఎప్పుడు లెగుస్తున్నాం? రైట్. చిన్న సింపుల్ ఒక నేచురల్ లా, దాన్ని వైలేట్ చేసాం. దాని ఎప్పుడైతే ఒక లాని వైలేట్ చేసామో దాని శిక్షలు కూడా మనం అనుభవించాలి కదా. ఆ శిక్షలు మనం అనుభవించుకుంటూ రావడం అనేది జరుగుతున్నది. ఈ భావాతీత ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే, అంటే వైలేట్ చేసిన తర్వాత శిక్ష అనేది తప్పదు, అది కామన్. కాకపోతే శిక్ష ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. రైట్. అంటే పెద్ద బండరాయి మీద మన మీద పడాల్సింది చిన్న గులకరాయితో పోతుంది. ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారనుకోండి, మనం ఆటోమేటిక్గా ట్యూన్ అవడం ద్వారా ఆ గులకరాయి దెబ్బ కూడా పోతుంది. నెక్స్ట్ ఇకపోతే ఆరోగ్యానికి వద్దాం. మీరు ఎందుకంటే నేను కొంచెం ధైర్యంగానే మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే నాకు డాక్టర్స్ ఎంతమంది సపోర్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి. ప్రతి డాక్టర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని స్పెషాలిటీస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, వాళ్ళ పార్ట్ అయిపోతారు. వాళ్ళ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం వాళ్ళ ఛాంబర్ నుంచి బయటికి వచ్చేస్తా ఉంటాం. బయటకు వచ్చేబోయే ముందు ప్రతి డాక్టర్, ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా 2 సలహాలు ఇస్తారు. కామన్ సలహాలు, అంటే ప్రాబ్లంకి బేస్డ్గా వాళ్ళు పూర్తిగా హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ ది ఎక్స్పర్ట్స్. అది అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఏదైనప్పటికీ, డాక్టర్ ఎవరైనప్పటికీ కూడా మనం బయటకు వచ్చేసే ముందు ఆ 2 సలహాలు ఇవి తప్పనిసరిగా ప్రతి డాక్టర్ ఇస్తారు వాళ్ళ క్లయింట్కి. ఏంటవి? టైంకి తినడం, సమయానికి పడుకోవడం. ఒకటి ఏంటంటే టైంకి తినడం అనేది కూడా ప్రాబ్లం బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది, తినడం ఇదంతా కూడా. రెండోది పడుకోవడం అంటే ప్రతి డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే మంచి రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్తారు. అవునా కాదంటారా? రైట్. ఇంకోటి ఏం చెప్తారు? ఇది ఒకటి శరీరానికి తగ్గట్టుగా మంచి రెస్ట్ తీసుకోమని అన్నారు. రెండోది రిలాక్స్. దేనికి రిలాక్స్? ఎటువంటి ఒత్తిళ్ళకి లోను కావద్దు అని చెప్తా ఉంటారు, అంతే కదా. సో ఆ 2 వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే దే నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ టు. రైట్. అంటే శరీరానికి మంచి విశ్రాంతి, మనసుకి ప్రశాంతత. ఈ భావాతీత ధ్యానం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు. ఈ భావాతీత ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీ మనసుకి ప్రశాంతత దొరుకుతుంది. శరీరానికి గాఢమైనటువంటి విశ్రాంతి, అంటే నిద్రలో దొరికేటువంటి విశ్రాంతి కన్నా చాలా రెట్లు అధికమైనటువంటి గాఢమైనటువంటి విశ్రాంతి ఈ భావాతీత ధ్యానంలో జరుగుతుంది. ఇది 100% మేము గ్యారంటీ ఇస్తాం. స్లీప్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మెడిటేషన్ రెగ్యులర్గా TM ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్అట్ ఫ్రమ్ ఆల్ స్లీప్ ఇష్యూస్.
సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు శరీరానికి మంచి విశ్రాంతి, మనసుకి ప్రశాంతత దొరుకుతుందో 90 to 95% ఆఫ్ సైకోసోమాటిక్ డిసీజ్ నుంచి బయటపడడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్. ఆయుర్వేదాలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి పదం ఉన్నది. మనం అనారోగ్యంలోకి లోనయ్యామనుకోండి, అనారోగ్యం లోనైతే ఇది వరకు వాడేటువంటి పదం ఏంటంటే డిసీజ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్, సంస్కృత పదం అస్వస్థత, అంతే కదా. ఎందుకంటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటే అన్న పదం ఎందుకు చెప్పలేదంటే మనకు అస్వస్థతే బాగా ప్రింట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి. క్లియర్. ఆరోగ్యం పొందిన వ్యక్తికి స్వస్థ అన్న పదాన్ని వాడేవారు. స్వ అంటే ఆత్మ, స్థ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండడం. మీరు నిరంతరం ఆత్మానుసంధులై ఉన్నారనుకోండి, మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అలా ఎప్పుడు వస్తాయంటే ముందుకొచ్చి వచ్చి చేరింది అనుకోండి, అంటే మన ఆత్మతోటి మన సంధానం మిస్ అయ్యిందనుకోండి, అప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్కి రావడం అనేది జరుగుతున్నది. ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్లో ఆ ప్రక్రియ అద్భుతంగా జరుగుతుంది. మళ్ళీ మీరు ఆత్మానుసంధలు అవ్వడం అనేది మొదలవుతుంది కాబట్టి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇందాక మన జనార్దన్ గారు అన్నట్టుగా రోగాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమని పిలుస్తాం? డిసీజ్. ఆ పదంలోనే ఉన్నది. మనకి ఎందుకు రోగం వస్తుంది అనేది ఆ పదంలోనే ఉన్నది. ఆ డిసీజ్ అన్న పదాన్ని 2 ముక్కల కింద కట్ చేయండి. డిస్ ఈజ్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఈజ్ టు అవర్ నర్వస్ సిస్టమ్ లీడ్స్ టు ప్రాబ్లమ్, రైట్? ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ ప్రొవైడ్స్ యూ అన్బౌండెడ్ ఈజ్, రైట్? ఎప్పుడైతే ఇంత అన్బౌండెడ్ ఈజ్ మనం నాడీ వ్యవస్థకి మనసుకి అందిస్తుందో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడడం అనేది ఆటోమేటిక్గా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ. లేకపోతే మనం బాగున్నామంటే, ఇప్పుడు నేను దృఢంగా ఉన్నాను, హెల్తీగా ఉన్నానంటే సరిపోదు కదా, నా ప్రవర్తన కూడా బాగోవాలి. అప్పుడే మనం పూర్తి హోలిస్టిక్ హెల్త్ని లీడ్ చేస్తున్నట్టు. చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి దీన్ని కూడా ముగిస్తాను. అంటే మీరు ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే, మన చేతి మేంచి చీమ పాకుతున్నది, గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగానండి. చేతి మేంచి చీమ పాకుతున్నది. మీరు కోపంగా ఉన్నారు, మీరు మంచి టెన్షన్లో ఉన్నారు, కోపంలో ఉన్నారు, ఎందుకు వస్తారు, రైట్? చేతి మేంచి చీమ పాకుతున్నది, ఏం చేస్తారు? 2 ఆలోచన లేదు, ఒక దెబ్బ పడిపోతారు, రైట్? తర్వాత మీరు ఎంత కోపంలో ఉన్నారు, మీ కోపం లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది మనం ఈ ల్యాబొరేటరీస్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కోపం ఆ చీమని చంపిన తర్వాత దెబ్బ వేసిన తర్వాత చీమని ఏం చేసాం అంటే, కొంతమంది చంపి అలా పడేస్తారు, అంటే లెస్ లెవెల్స్, కోపం లెస్ లెవెల్స్. కొంతమంది దాన్ని తీసి, రైట్, అంటే మోర్ కోపం అన్నమాట. సో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇదే సిచ్యువేషన్ నేను మారుస్తున్నా. మీరు సిచ్యువేషన్ ఇస్ ద సేమ్, చీమే పాగుతున్నది, కానీ మీరు ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉన్నారు సంవాట్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? we blow the hand, right? So difference is the state of mind. మన బిహేవియర్ దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నదంటే మన మానసిక స్థితి మీద ఆధారపడి ఉన్నది. మానసిక స్థితి బాగున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఆరోగ్యం బాగున్నట్టు అర్థం. క్లియర్ కదా? ఇది బ్రీఫ్ అబౌట్ ఆఫ్ మై థింగ్, రైట్? సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. టైం లేదు. ఇప్పుడు గెస్ట్లు అయినటువంటి డాక్టర్ హేమా నాగినేని గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలండి. డాక్టర్ ఏవై చారీ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. సారీ, నెక్స్ట్ జేవి లక్ష్మణ్ రావు గారు స్టేజ్ మీద ఉన్నారు, వారు. సనత్ కుమార్ శర్మ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. ప్రవీణ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. ఇప్పుడు బుక్ రిలీజ్ అయిపోయింది, బుక్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు మాతాజీ. రెడీ సార్, కొద్దిగా వెనక్కి రండి గురుగారు, కొంచెం వెనక్కి జరగండి. రెడీ, రైట్.
మేడం ఇక్కడ రాధా గారు మీకే చెప్పాలనే థ్యాంక్స్. నేను జగన్ వచ్చాను. ధనలక్ష్మి గారు కొంచెం ముందర రండి. మాతాజీ గారి దగ్గర మీరైతే గ్రూప్ ఫోటో అయితే మళ్ళీ ఇంకా వేరే మనకు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో సహాయపడిన వాళ్ళందరినీ కూడా మనం పిలవాలి. ఒక్క ఇప్పుడు అమ్మాయి ఈరోజు మాతాజీ ఆధ్వర్యంలో సెల్ఫ్ హెల్ప్ అనే ఆయుర్వేదిక్ ఫర్ ఆల్ అనే కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం ముఖ్యంగా వివిధ దేశాలైన అమెరికా, వేరే ఇతర దేశాల అటువంటి ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి ఒక అలోపతి డాక్టర్ గారు ఆయుర్వేదాన్ని ఆమోదించి ఆయుర్వేదంపై ఒక పుస్తకాన్ని రచించి కావున అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న శక్తి అలాంటిది ఉంటుందని మన పురాణాల్లో కూడా మన ఋషులు కూడా మన భారతదేశ సాంప్రదాయాన్ని మనకు ఆయుర్వేదం ద్వారా తెలియజేసేందుకు మాతాజీ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తారు. ఎందుకంటే మామూలు అల్లోపతి డాక్టర్స్ ఆయుర్వేదాన్ని ఆమోదించారు, అయినా కూడా అల్లోపతి డాక్టర్గా పనిచేసి వివిధ దేశాల్లో ప్రాక్టీస్ నిర్వహించి మరి మన భారతదేశంపై ఉన్న మక్కువతో మత ఉద్దేశానికి ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచనతో ఆయుర్వేదం మూలికా వైద్యాన్ని ప్రవేశపెట్టి మన సాంప్రదాయ వైద్యమైన సిద్ధ ఆయుర్వేద వైద్యం ద్వారా ప్రజలకు స్వస్థత చేకూర్చాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం కావాలని మరియు దేవుడు ఆశీర్వదించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహించినందుకు మాతాజీ గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఓం గురుభ్యో నమః. Anil garu is a full-time TM teacher in Hyderabad. Very devoted and very hard-working. He left his very lucrative job, corporate job, and then when I said to him, there is no TM teacher in Hyderabad, he said, Mataji, I've always been my dream to be a TM teacher, and I want to be a full-time TM teacher. But of course, there have been these challenges with the 3 years of COVID and all that. But we are very fortunate that he's here. He's not only a TM teacher, but also he's we call it, Siddhi administrator. That means, Maharishi has given many advanced techniques to people like Anilji. And he's ready to, he's giving those courses also. Jai Gurudev, go ahead. నేను చెప్పిన దగ్గర నుంచి 5 minutes మొదలు పెడతా. జై గురుదేవ్. యస్య నిశ్వసితం వేద యో వేదేభ్యో అఖిలం జగత్ నిర్మమే తమహం వందే విద్యాతీర్థ మహేశ్వరం. అంటే ఎవరి నిశ్వాస వేదమైందో, ఏ వేదం నుంచి అయితే ఈ సకల చరాచర జగత్తు ఉద్భవించిందో, ఎవరైతే నిర్మలమైనటువంటి అంటే ఎటువంటి మలాలు లేనటువంటి సకలమైనటువంటి విద్యలకి తీర్థమైనటువంటి మహేశ్వరుడు నా గురువు పరమ పూజనీయ మహర్షి మహేశ్వరు గారికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, అదే గురు పరంపరలో పరమ పూజనీయ మహర్షి మహేశ్వరు గారి ఇంకొక ఆణిముత్యం శిష్యులు పూజ్య మాతాజీ బ్రహ్మానందమయ్యి మాతాజీకి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, వేదిక మీద అలా ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎందరో మహానుభావులు ఎదురుగుండా ఉన్నారు, అందరికీ వందనాలు తెలుపుతూ, మాతాజీ ఏం మాట్లాడినా అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు మాతాజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి హేమ గారు కావచ్చు, డాక్టర్ హేమ గారు కావచ్చు, లక్ష్మణ్ గారు కావచ్చు, చారీ గారు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ చెప్పింది ఒకటే కామన్గా ఒకటి చెప్పారు. ఆవిడ ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడినా ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్. ముందు ఆవిడ బేసికల్గా ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్, కానీ ముందు భావాతీత ధ్యానం నేర్చుకోమని అందరికీ చెప్తారు. సో ఎందుకంటే మహర్షి గారు ఆ విధంగా మాతాజీని ఇన్స్పైర్ చేశారు. మహర్షి గారి ఇన్స్పిరేషన్ ద్వారా మంచి ఉధృతమైనటువంటి ప్రాక్టీస్, అల్లోపతిక్ ప్రాక్టీస్ నుంచి ఆయుర్వేద కన్వర్ట్ అయ్యి ఆయుర్వేద యుఎస్లో ఇంచుమించు 20 years అద్భుతంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అక్కడ ఉండి నేను చేస్తున్నాను, మరి నా దేశానికి కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అన్న ఉద్దేశంతో
భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఓన్లీ ఆయుర్వేద ఒకటే సరిపోదు, మొత్తం ఆయుర్వేదంలో పార్ట్స్ అన్ని అంటే సమాజాన్ని కూడా బాగు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇన్ని కార్యక్రమాలను చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు మాతాజీ. దాంట్లో నా వంతుగా చిన్న సహాయం ఇది భావాతీత ధ్యానం నేర్పించడం. ఇంచుమించు మాతాజీ ప్రాంబలంతోనే నేను నా కార్పొరేట్ జాబ్ వదిలి మళ్ళీ దీంట్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. నాకు మాతాజీ ఎన్నో విధాలుగా సహాయం చేయడం అనేది కూడా జరిగింది. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మాతాజీ. జయ గురుదేవ్. సో ఇప్పటి నుంచి 5 minutes లెక్కేసుకోండి. జయ సో జయ గురుదేవ్. సో భావాతీత ధ్యానం అంటే మాతాజీ తరచూ చెప్పేటువంటి మాట ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్, భావాతీత ధ్యానం. ఈ భావాతీత ధ్యానం ఏంటి అంటే ఇది పరమ పూజనీయ మహర్షి మహేష్ యోగి ద్వారా విశ్వవ్యాప్తం చేయబడినటువంటి టెక్నిక్. ఇది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లోనూ 25 మిలియన్లు ప్రజలు నేర్చుకుని ఉంటారు దీన్ని. అంటే ఈ దేశం ఆ దేశం అని లేదు, ప్రతి దేశంలోనూ మాకు ఒక సెంటర్ ఉండడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక సెంటర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అమెరికా లాంటి సిటీస్లో సిటీకి 4-5 సెంటర్స్ ఉండొచ్చు, అంటే వెల్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో. ఈవెన్ ముస్లిం కంట్రీస్ లైక్ సౌదీ అరేబియా, షార్జా, యుఏఈ ఇలాంటి దేశాల్లో కూడా మాకు సెంటర్స్ ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్లో కూడా వెల్లీ రన్నింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సెంటర్ ఉన్నది. సో ఇది ఇంత పాపులర్ అవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే అది మహర్షి గారి తపఫలం. రెండోది ఏంటంటే ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఇది ఇంత పాపులర్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది నేర్చుకోవడానికి వెరీ ఈజీ, ప్రాక్టీస్ చేయడం అంతకన్నా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఎంత ఈజీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు కూర్చున్నారు కదా, రైట్? నేను అనుకుంటున్నాను మీరు సుఖంగా కూర్చున్నారు, నేను అనుకుంటున్నాను, నాకు తెలియదు కదా మీరు సుఖంగా కూర్చున్నారు లేదు అని. సో ఒకవేళ సుఖంగా కూర్చోకపోతే అడ్జస్ట్ యువర్ కోర్స్. సుఖంగా కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని మార్నింగ్ 20 minutes, ఈవినింగ్ 20 minutes ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి టెక్నిక్ భావాతీత ధ్యాన ప్రక్రియ. సో దీన్ని నేర్చుకోవడానికి ఎటువంటి నియమాలు ఏమీ లేవు. అంటే మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్, స్పెషల్ డైట్ రూల్స్, మీ నమ్మకాలు విశ్వాసాలు మార్చుకోవాల్సిన అవసరాలు ఇటువంటివి ఏమీ కూడా లేవు. ఎవరైనా సరే ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవచ్చు దీన్ని. రిజల్ట్స్ మటుకు చాలా పవర్ఫుల్గా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ అండ్ గ్యారంటీడ్ ఆల్సో, రైట్? వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ వారంటీ, ఇట్స్ అ గ్యారంటీడ్ రిజల్ట్స్, రైట్? రెండో కండిషన్ ఏంటి, రెండోది ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ సైంటిఫికల్లీ వెరిఫైడ్ అండ్ వ్యాలిడేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ భావాతీత ధ్యానం మీద 30కి పైగా దేశాల్లో నియర్లీ 200 పైగా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యూనివర్సిటీస్లో 700కు పైగా పరిశోధనలు జరిగినాయి. ఆ పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. పరిశోధనలు దేని మీద జరిగినాయి అంటే ఈ భావాతీత ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అది మన మానసిక సామర్థ్యం మీద ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నది, ఆరోగ్యం మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది, మన ప్రవర్తనలో ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇవి ఇండివిజువల్గా వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్. దీని ద్వారా దీని ఎఫెక్ట్ సమాజం మీద ఏ విధంగా పడుతున్నది అనే దాని మీద ప్రయోగాలు జరిగినాయి. ఈ 700 పరిశోధనలు అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించినాయి కాబట్టి ఇంతమంది దీన్ని నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ ప్రయోగాల్లో కూడా కంపారిటివ్ స్టడీ జరిగింది. అంటే భావాతీత ధ్యానం, అదర్ ప్రాక్టీసెస్, కంపారింగ్ స్టడీ. సో సైంటిస్టులు వాళ్ళు ఏం రికమెండ్ చేశారంటే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్. సో దే ఆర్ రికమెండింగ్ now to learn transcendental meditation in the advanced countries, and latest now in India also they started to recommend. సో ఇది ఎ బ్రీఫ్. జనరల్గా మెడిటేషన్ అన్న వెంటనే ఇమీడియట్గా మన మనసులోకి స్ఫురించేది ఏంటంటే ఏకాగ్రత చేయడం. ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? రైట్. కానీ ఈ భావాతీత ధ్యాన ప్రక్రియ ఆ విధమైనటువంటి ప్రక్రియ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. భావాతీత ధ్యాన ప్రక్రియ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్, fundamentally unique program. It's very easy to learn, very simple to practice. Even in a 3-year-old kid also can learn and practice very easily because the teaching procedure is very systematically designed and developed program. లేకపోతే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్స్కి వస్తాను నేను. ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనం ప్రకృతి నియమాలకి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వ్యాధులకు లోనవడం అనేది జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు నుంచి నేను మాట్లాడడంతో పాటుగా నేను ప్రశ్న వేస్తే మీరు కూడా రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటాను. సో ప్రకృతి నియమాలు ఏంటంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు ఒక 1 or 2 generations బ్యాక్ వెళ్దాం. ఆ వెళ్ళే ముందుగా ఒకటి చూద్దాం. పక్షులు ప్రతిరోజు ఈ ఆహారాన్ని సెర్చ్ గురించి ఎప్పుడు అవి గూటి నుంచి బయటకు వచ్చేసేవి?
ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే సూర్యుడు ఉదయిస్తుంటే అవి బయటకు వచ్చేసాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడు గూటికి చేరుకునేవి? సూర్యాస్తమయానికి గుడికి చేరుకున్నాయి. రైట్. ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వద్దాం. ఒక 2 generations ముందు మీ ఫాదర్ కావచ్చు, మీ ఫాదర్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఎప్పుడు లెగిసేవారు? ఆ విధంగా సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు, వాళ్ళు లేచిపోయేవారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడు పడుకునేవారు? సూర్యాస్తమయానికి పడుకునేవారు. అంటే అక్కడ అయిపోయి తినేయడం అయిపోయింది. ఒక జస్ట్ 1 or 2 hours లో పడుకోవడం జరిగింది. మన కండిషన్ కొద్దాం, మనం ఎప్పుడు పడుకుంటున్నాం, ఎప్పుడు లెగుస్తున్నాం? రైట్. చిన్న సింపుల్, ఒక నేచురల్ లా, దాన్ని వైలేట్ చేసాం. దాని ఎప్పుడైతే ఒక లాని వైలేట్ చేసామో దాని శిక్షలు కూడా మనం అనుభవించాలి కదా. ఆ శిక్షలు మనం అనుభవించుకుంటూ రావడం అనేది జరుగుతున్నది. ఈ భావాతీత ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే, అంటే వైలేట్ చేసిన తర్వాత శిక్ష అనేది తప్పదు, అది కామన్. కాకపోతే శిక్ష ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది. రైట్. అంటే పెద్ద బండరాయి మీద మన మీద పడాల్సింది చిన్న గులకరాయితో పోతారు. ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మీరు రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అనుకోండి, మనం ఆటోమేటిక్ గా ట్యూన్ అవడం ద్వారా ఆ గులకరాయి దెబ్బ కూడా పోతుంది. నెక్స్ట్ ఇకపోతే ఆరోగ్యానికి వద్దాం. మీరు ఎందుకంటే నేను కొంచెం ధైర్యంగానే మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే నాకు డాక్టర్స్ ఎంతమంది సపోర్ట్ ఉన్నారు కాబట్టి. ప్రతి డాక్టర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు అన్ని స్పెషాలిటీస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, వాళ్ళ పార్ట్ అయిపోతారు. వాళ్ళ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం వాళ్ళ ఛాంబర్ నుంచి బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటాం. బయటకు వచ్చేబోయే ముందు ప్రతి డాక్టర్, ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా 2 సలహాలు ఇస్తారు. కామన్ సలహాలు ఇవి, అంటే ప్రాబ్లంకి బేస్డ్గా వాళ్ళు పూర్తిగా హ్యాండిల్ చేస్తారు, ఎందుకు బికాస్ దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్. అది అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఏదైనప్పటికీ, డాక్టర్ ఎవరైనప్పటికీ కూడా మనం బయటకు వచ్చేసే ముందు ఆ 2 సలహాలు ఇవి తప్పనిసరిగా ప్రతి డాక్టర్ ఇస్తారు వాళ్ళ క్లయింట్కి. ఏంటవి? టైంకి తినడం, సమయానికి పడుకోవడం. ఒకటి ఏంటంటే టైంకి తినడం అనేది కూడా ప్రాబ్లం బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది, తినడం ఇదంతా కూడా. రెండోది పడుకోవడం అంటే ప్రతి డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే మంచి రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్తారు. అవునా కాదంటారా? రైట్. ఇంకోటి ఏం చెప్తారు? ఇది ఒకటి శరీరానికి తగ్గట్టుగా మంచి రెస్ట్ తీసుకోమని అన్నారు. రెండోది రిలాక్స్. దేనికి రిలాక్స్? ఎటువంటి ఒత్తిళ్ళకి లోను కావద్దు అని చెప్తా ఉంటారు, అంతే కదా. సో ఆ 2 వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే దే నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ టు. రైట్. అంటే శరీరానికి మంచి విశ్రాంతి, మనసుకి ప్రశాంతత. ఈ భావాతీత ధ్యానం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు. ఈ భావాతీత ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీ మనసుకి ప్రశాంతత దొరుకుతుంది. శరీరానికి గాఢమైనటువంటి విశ్రాంతి, అంటే నిద్రలో దొరికేటువంటి విశ్రాంతి కన్నా చాలా రెట్లు అధికమైనటువంటి గాఢమైనటువంటి విశ్రాంతి ఈ భావాతీత ధ్యానంలో జరుగుతుంది. ఇది 100% మేము గ్యారంటీ ఇస్తాం. స్లీప్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మెడిటేషన్ రెగ్యులర్గా TM ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్అట్ ఫ్రమ్ ఆల్ స్లీప్ ఇష్యూస్. సో ఎప్పుడైతే ఈ 2 శరీరానికి మంచి విశ్రాంతి, మనసుకి ప్రశాంతత దొరుకుతుందో 90 to 95% ఆఫ్ సైకోసోమాటిక్ డిసీజ్ నుంచి బయటపడడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్. ఆయుర్వేదాలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి పదం ఉన్నది. మనం అనారోగ్యంలోకి లోనయ్యామనుకోండి, అనారోగ్యం లోనైతే ఇది వరకు వాడేటువంటి పదం ఏంటంటే డిసీజ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్, సంస్కృత పదం అస్వస్థత, అంతే కదా. ఎందుకంటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటే అన్న పదం ఎందుకు చెప్పలేదంటే మనకు అస్వస్థతే బాగా ప్రింట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి. క్లియర్. ఆరోగ్యం పొందిన వ్యక్తికి స్వస్థ అన్న పదాన్ని వాడేవారు. స్వ అంటే ఆత్మ, స్థ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండడం. మీరు నిరంతరం ఆత్మానుసంధులై ఉన్నారనుకోండి, మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అలా ఎప్పుడు వస్తాయంటే ముందుకు వచ్చి వచ్చి చేరింది అనుకోండి, అంటే మన ఆత్మతోటి మన సంధానం మిస్ అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్కి రావడం అనేది జరుగుతున్నది. ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్లో ఆ ప్రక్రియ అద్భుతంగా జరుగుతుంది. మళ్ళీ మీరు ఆత్మానుసంధులు అవ్వడం అనేది మొదలవుతారు కాబట్టి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇందాక మన జనార్దన్ గారు అన్నట్టుగా రోగాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమని పిలుస్తాం? డిసీజ్. ఆ పదంలోనే ఉన్నది. మనకి ఎందుకు రోగం వస్తుంది అనేది ఆ పదంలోనే ఉన్నది. ఆ డిసీజ్ అన్న పదాన్ని 2 ముక్కల కింద కట్ చేయండి. ఈ
ease. అంటే lack of ease to our nervous system leads to problem, right? Transcendental meditation provides you unbounded ease, right? ఎప్పుడైతే ఇంత అన్బౌండెడ్ ఈజ్ మనం నాడీ వ్యవస్థకి మనసుకి అందిస్తుందో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడడం అనేది ఆటోమేటిక్గా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ. లేకపోతే మనం బాగున్నామంటే, ఇప్పుడు నేను దృఢంగా ఉన్నాను, హెల్దీగా ఉన్నానంటే సరిపోదు కదా, నా ప్రవర్తన కూడా బాగోవాలి. అప్పుడే మనం పూర్తి హోలిస్టిక్ హెల్త్ని లీడ్ చేస్తున్నట్టు. చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి దీన్ని కూడా ముగిస్తాను నేను. అంటే మీరు ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే, మన చేతి మేంచి చీమ పాకుతున్నది, గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగానండి. చేతి మేంచి చీమ పాకుతున్నది, మీరు కోపంగా ఉన్నారు, మీరు మంచి టెన్షన్లో ఉన్నారు, కోపంలో ఉన్నారు, ఎందుకోసం, రైట్? చేతి మేంచి చీమ పాకుతున్నది, ఏం చేస్తారు? రెండో ఆలోచన లేదు, ఒకే ఒక దెబ్బ పడిపోతారు, రైట్? తర్వాత ఈ మీరు ఎంత కోపంలో ఉన్నారు, మీ కోపం లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది మనం ఈ ల్యాబొరేటరీస్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కోపం ఆ చీమని చంపిన తర్వాత దెబ్బేసిన తర్వాత చీమని ఏం చేసాం అంటే, కొంతమంది చంపి అలా పడేస్తారు, అంటే లెస్ లెవెల్స్, కోపం లెస్ లెవెల్స్. కొంతమంది దాన్ని తీసి, రైట్, అంటే మోర్ కోపం అన్నమాట. సో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇదే సిచ్యువేషన్ నేను మారుస్తున్నాను. మీరు సిచ్యువేషన్ ఇస్ ద సేమ్, చీమే పాగుతున్నది, కానీ మీరు ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉన్నారు సంవాట్. అప్పుడేం చేస్తారు? we blow the hand, right? So difference is the state of mind. మన బిహేవియర్ దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నదంటే, మన మానసిక స్థితి మీద ఆధారపడి ఉన్నది. మానసిక స్థితి బాగున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఆరోగ్యం బాగున్నట్టు అర్థం. క్లియర్ కదా? ఇది బ్రీఫ్ అబౌట్ ఆఫ్ మై థింగ్, రైట్? సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. టైం లేదు. ఇప్పుడు గెస్ట్లు అయినటువంటి డాక్టర్ హేమా నాగినేని గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలండి. డాక్టర్ ఏవై చారీ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. సారీ, నెక్స్ట్ జేవి లక్ష్మణ్ రావు గారు స్టేజ్ మీద ఉన్నారు, వారు. సనత్ కుమార్ శర్మ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. ప్రవీణ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. ఇప్పుడు బుక్ రిలీజ్ అయిపోయింది, బుక్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు మాతాజీ. నాకు భయం వేస్తుంది. వారు ఎవరో కాదు, జేవి లక్ష్మణ్ రావు గారు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. నిజంగా సార్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచూ ఉన్నాము. ఒక సెకండ్. లక్ష్మణ్ రావు గారు, he has been a lifelong journalist and very accomplished journalist, very compassionate journalist and altruistic journalist. He's not a political activist or anything like that. Very dedicated. That's his life. Very rarely you find a human being and a journalist like this. He's now 86. We have met a very long time ago in Chicago, and then he always kept up with me. ఇప్పుడు మాట్లాడండి. ఇక్కడి నుంచే మాట్లాడతారా? అది అక్కడికి వెళ్తారా? ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది.